नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली, मेरे साथ है मेरे सहप्रतिनिधि फैजान अशरफ और हमारे सहप्रतिनिधि सुब्रतो कांति विश्वास। अभी हम लोग खड़े हैं ग्वालपकोर जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के प्रियो जो कम्युनिटी हॉल है, उस प्रियो कम्युनिटी हॉल में मेरे साथ फैजान भाई जुड़ गए हैं। फैजान भाई, सबसे पहले तो आज ग्वालपकोर के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा एक कदम है, एक ठोस कदम कहा जा सकता है कि यहाँ ग्वालपकोर के मिट्टी में ग्वालपकोर और इसके संलग्न जो इलाका है, चाहे वो चाकुलिया हो या इस्लामपुर हो, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में नौकरी पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक यहाँ कोचिंग सेंटर का आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ हम देखें कि यहाँ ग्वालपकोर जो ब्लॉक है, यहाँ BSK यानी बांग्ला सहायता केंद्र, जहाँ से राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घोषित जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वो रूपश्री हो, कन्याश्री हो, इकोश्री हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, 64 प्रोजेक्ट्स का ऑनलाइन का काम यहाँ ब्लॉक से ही किया जाएगा BSK से। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो हम दर्शकों को हम वेलकम करते हैं। आपको बता दें कि ये वाकई में ज़बरदस्त, ये जो है ग्वालपकोर नहीं, पूरे इस्लामपुर सब डिवीज़न के लिए, अगर हम कहें उत्तर दिनाजपुर के लिए, बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्वालपकोर की सरजमीन पर इस तरह का जो एक तरह से अपॉर्चुनिटी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो खास करके माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो क्लासेस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल का जो कोचिंग सेंटर है, वो भी माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है उसके तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, खास करके ग्वालपकोर हो, इस्लामपुर हो, चाकुलिया हो, करनडिगी हो, चोपड़ा हो, और यहाँ पे माइनॉरिटी की एक संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसी को लगता है मद्देनजर रखते हुए यहाँ के खुद, अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल जो कैबिनेट मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स, खुद यहाँ ग्वालपकोर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं और अभी राज्य के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पहल से ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है। तो वाकई में यहाँ के बच्चों के लिए, एक तरह से हम कहें यहाँ के अभिभावकों के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है कि इनके बच्चे यहाँ पे घर में रहकर ही पढ़ाई करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट की जो प्रिपरेशन है एग्जाम्स की, उसकी तैयारी करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसके साथ जो जिस तरीके से क्वालिटी होगी, फिर आप वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्योंकि ये माहौल, अगर हम कहें, ये कल्चर इस इलाके में नहीं देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की पहल से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पहल से जो काम होने जा रहा है वो बाकी बहुत ही सराहनीय काम है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये जो बाय इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी, इनॉग्रेशन ऑफ कोचिंग क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल to be inaugurated by Mr. Ghulam Rabbani, Honorable Minister in charge, Minority Affairs and Madrasa Education Department, Government of West Bengal। आज 10 अगस्त प्रियो कम्युनिटी हॉल ग्वालपकोर 1 ब्लॉक में होने जा रहा है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन में है उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। चलिए सीधा सीधा आपको उस प्रोग्राम में चलते हैं। हमारे सह प्रतिनिधि फैजान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो आप दर्शकों को बता दें कि आज जो है उसी कोचिंग सेंटर का जो इनॉग्रेशन है, यहाँ के जो अस्थायी जो विधायक है और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हैं गुलाम रब्बानी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाना है। वो तस्वीरें प्रियो कम्युनिटी हॉल के अंदर किस तरीके से इस क्लासेस के स्टार्टिंग होने वाला है, वो तमाम नज़ारे, वो तमाम अपडेट हम आप दर्शकों तक पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं एक एक करके लोगों को वेलकम किया जा रहा है। हाँ, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ जो कोचिंग क्लासेस और प्रिपरेशन है वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट के, उनमें यहाँ मौजूद हैं राज्य के मद्रासा डिपार्टमेंट के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, साथ ही साथ तृणमूल के जिला प्रेसिडेंट और इस्लामपुर पौरसभा के पौर प्रशासक कन्हैयालाल अग्रवाल, साथ ही साथ यहाँ मौजूद हैं इस्लामपुर के SDO सप्तर सिंह नाग, और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकेंगे कि ग्वालपकोर ब्लॉक के जो ऊंचे दर्जे के आला ऑफिसर हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट के उर्दू एकेडमी के जो नोडल ऑफिसर हैं MI नाजीन से लेकर के यहाँ के सभापति, सहकारी सभाधिपति और साथ ही साथ और भी आला अधिकारी जो है वो कोविड प्रोटोकॉल को मान के यहाँ इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में अभी फेलिसिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसका सीधा सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं यहाँ से न्यूज़ टुडे इंडिया में। हमारे प्रतिनिधि फैजान हैं जो आपको वॉइस ओवर में आपको ये पूरे बताएंगे कि कौन कौन यहाँ आज के प्रोग्राम में यहाँ के आला अधिकारी और जो जानिब नेतृत्व है कौन कौन मौजूद है। फैजान भाई।
সপ্তর্ষি নাগ মহাশয়কে আমাদের অনুষ্ঠান কমিটিকে বরণ করে দিচ্ছি। আমি অনুরোধ করব तो आप सुन रहे थे हमारे जो सीनियर रिपोर्टर है जब्बार जी से कि सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बिल्कुल वो इनॉग्रेशन किया जा रहा है और सीधे तौर पर यहाँ के जो इस्लामपुर सब डिवीज़न के जो SDO हैं उनको जो है शॉल पहनाकर उनका वेलकम किया जा रहा है। वो तस्वीरें आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो मेहमानान हैं, तमाम जो गेस्ट हैं, उनका वेलकम का जो सिलसिला है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। हम दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे मौजूद है। एक करके ग्वालपोखर के जो तमाम जो राजनीतिक अगर कहें तृणमूल कांग्रेस और सत्ताधार पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ की कोचिंग क्लासेस, अगर हम कहें वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल की जो कोचिंग क्लासेस का आज जो इनॉग्रेशन किया जा रहा है वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में, जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे तकरीबन 12 फैकल्टीज़ हैं और 12 फैकल्टीज़ के मेंबर भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ इस क्लासेस के लिए 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है जो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम स्टूडेंट्स इस पुलिस कांस्टेबल की जो कोचिंग सेंटर होगा उसका जो प्रिपरेशन है उसमें वो लोग हिस्से लेंगे। हम आपको दूसरी तरफ वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश मंच पे जहाँ पर गेस्टों का वेलकम किया जा रहा है, उनको फूलों के गुलदस्ता से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक एक करके हम बताने की कोशिश करेंगे। आज के इस मंच पे जो प्रियो कम्युनिटी हॉल है जहाँ पर कोचिंग क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ऑर्गेनाइज किया है उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर जो है गुलाम रब्बानी, ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के जो सभापति एक रिप्रेजेंटेटिव गुलाम रसूल मुनी वो मौजूद हैं। सहकारी जो सभापति हैं मास्टर शब्बीर अहसन वो मौजूद है। उनको गुलदस्ता पेश कर उनका वेलकम किया जा रहा है। यहाँ की जो जॉइंट वीडियो हैं उनके द्वारा आप देख सकते हैं वो तस्वीरें। तो एक एक करके तमाम मेहमानों का वेलकम किया जा रहा है। इस मंच पे मौजूद हैं कई सीनियर अधिकारी हैं, SDO इस्लामपुर हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कन्हैया लाल अग्रवाल वो यहाँ पे उपस्थित हैं। हाँ, कई ऑफिसर्स माइनॉरिटी अफेयर्स के ऑफिसर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये तमाम लोगों आप उपस्थित हैं और वो पल अगर हम कहें वो ऐतिहासिक पल कुछ ही क्षणों में आपको नज़र आएगा जहाँ पर इन क्लासों का इनॉग्रेशन होगा। दीप जलाकर इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया जाएगा। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। আমি অনুরোধ করছি আপনারা সম্পর্কিত করছি বিশিষ্ট সমাজসেবী সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেবকে আমরা আমাদের অনুরোধ করছি আমাদের গোয়ালপুর ভিডিও অফিসের অভিজিৎ দাসকে বলছি বরণ করে নিতে। তারপরে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বরণ করে নিচ্ছি আমাদের নতুন উপস্থিত সৈয়দ সমাজসেবী মিস্টার লাল মিয়া সাহেবকে আমরা অনুরোধ করছি আমাদের গোয়ালপুর ভিডিও অফিসের সুলতান সাহেবকে অনুরোধ করছি। আমরা আপনাদের জানিয়ে দিই আমরা সরাসরি সম্প্রচারে রয়েছে এই মুহূর্তে গোয়ালপোখরের যে প্রিয় কমিউনিটি হল আছে অর্থাৎ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির নামে উৎসর্গীকৃত সেই কমিউনিটি হলে, যেখানে হচ্ছে আজকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এবং এলাকার হচ্ছে বিধায়ক তথা হচ্ছে রাজ্য সরকারের যে মন্ত্রী অনারেবল মিনিস্টার ইনচার্জ গুলাম রব্বানির করকমলে আজকে হচ্ছে কোচিং ক্লাসেস ফর প্রিপারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল তার হচ্ছে সেই কোচিং ক্লাসেসের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেটাই সরাসরি আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি জব্বার আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি তুষার এবং ফাইজান এবং সহপ্রতিনিধি সুব্রত কান্তি বিশ্বাস। আমরা ফেলিসিটেশন প্রোগ্রামটাকে সরাসরি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা জানবেন যে এই মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এবং WBFMDC এবং উত্তর দিনাজপুর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে যে কোচিং ক্লাসেস ফর প্রিপারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল করা হয়েছে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী গুলাম রব্বানি এবং তার সঙ্গে হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ইসলামপুরের পৌর প্রশাসক শ্রী কানায়ালাল আগরওয়াল মহাশয়। তার পাশাপাশি এখানকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন আধিকারিকরা, তারা কিন্তু উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, বিডিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্লকের বিডিও এবং SDO শ্রী সপ্তর্ষি নাগ মহাশয় প্রত্যেকেই কিন্তু এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আপনারা দেখতে পাবেন একে একে আমরা সেই চিত্রটা দেখানোর চেষ্টা করবো। একদিক থেকে কারা কারা উপস্থিত রয়েছেন সেই চিত্রটা কিন্তু আমি সুব্রতকে একটু দেখানোর জন্য বলবো। দেখবেন এখানে হচ্ছে সফিউর রহমান থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী
সেই সঙ্গে হচ্ছে এই ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ তথা মেন্টর এবং সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি মনিদা থেকে শুরু করে মোহাম্মদ লাল থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা রয়েছেন তারা হচ্ছে প্রত্যেকে কিন্তু আজাদ থেকে শুরু করে প্রত্যেকে কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন। আমরা পুরো স্টেজটাকে একবার আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা সরাসরি কিন্তু সম্প্রচার হয়েছে নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে। আমরা সেই চিত্রটাই সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করবো। এক এক করে আপনারা দেখতে পাবেন যে বিশিষ্ট জনদের উপস্থিত। ধরে রাখুন, একটু আগে যাও। আপনারা দেখতে পাবেন ডিএমডিসি যিনি রয়েছেন ইসলামপুরের। আমরা একসাথে করছি। যারা এখন উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকে বরণ করে নেবো আমরা কাজ খুব তাড়াতাড়ি বরণ করে নেবো। আমাদের পেছনে যারা রয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই বিশিষ্ট সম্মানের অতিথিরা, যাদের ভালোবাসার বিনিময়ে এত সুন্দর আমাদের অনুষ্ঠান, যাদের সহযোগিতা, যাদের চেষ্টা এই সুন্দর আমাদের প্রয়াস শেখায়, সেই মানুষগুলোকে আমরা অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন মঞ্চে রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট জনেরা যারা মঞ্চে রয়েছেন তাদেরকে আমরা সকলকে একে একে বরণ করে নেবে। আমি একটু খুব তাড়াতাড়ি আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে আমি জব্বার এবং ফয়জান আপনাদের সাথে রয়েছি সরাসরি গল্পকোট থেকে, যেখানে সরাসরি সম্প্রচার আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবলের প্রিপারেশন বা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এখানে একটি কোচিং সেন্টার শুরু করা হয়েছে। যে কোচিং সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রয়েছেন গল্পকোটের বিধায়ক তথা রাজ্যের মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স এবং মাদ্রাসা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি। উপস্থিত রয়েছেন ইসলামপুরের পৌর প্রশাসক কানায়ালাল আগরওয়াল সহ ইসলামপুরের মহকুমা শাসক সপ্তর্ষি নাগ থেকে শুরু করে ইসলামপুরের বিশিষ্ট অতিথিরা। এবং এই অতিথি বরণ সবে শেষ হলো, এরপরেই কিন্তু উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে আজকের হচ্ছে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে, সেটাই কিন্তু আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। প্রতিবেশ শিক্ষা, এই শিক্ষা তার প্রচলনের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির সঞ্চালন করবে, এই আশাই করি আমাদের মধ্যে উপস্থিত বিশিষ্ট এবং সম্মানীয় অতিথিবর্গ, আমাদের মন্ত্রী সাহেব এবং সাথে সমস্ত আধিকারিক, আমাদের এসডিও সাহেব শুরু করে আমাদের সমস্ত আধিকারিক সকলকে অনুরোধ করছি প্রদীপ প্রচলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আমাদের তার শুভ সূচনা করতে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সেই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হচ্ছে, আপনারা পেয়ে পাবেন। আমরা সরাসরি সেই চিত্রটা দেখাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে সেই মন্ত্র অসতম অসৎগময়া তমসম জ্যোতির্গময়া মৃত্যুর মা অমৃতা। দেখছেন প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠান, যেখানে প্রদীপ প্রজ্বলন করলেন একটু আগেই গোলাম রাব্বানি এবং কানায়ালাল আগরওয়াল। সেই সঙ্গে এখানে অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিক যারা আছেন তারা কিন্তু এক এক প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন। সেই চিত্রটা আপনারা সরাসরি নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি ইসলামপুরের প্রিয় কমিউনিটি হলে।
আপনারা দেখছেন সরাসরি সেই স্থানে এই মুহূর্তে প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন ইসলামপুরের মহকুমা সমাহর্তা সপ্তর্ষি নাগ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান অশতম অসৎগময় তমসোমা জ্যোতির্গময় এই মন্ত্র উচ্চারিত হলো। এবারে আমরা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন এখানে ইসলামপুরের বিশিষ্ট শিল্পী বিউটি চক্রবর্তী, তবলায় মানবেন্দ্র রয়েছেন। সেই চিত্রটা আমরা হচ্ছে সরাসরি সেই চিত্রটা আপনারা নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে দেখছেন। আমরা সরাসরি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছি গোয়ালপুকুরের আপনারা দেখছেন সরাসরি সেই অনুষ্ঠান। একটু নেট সরাসরি সম্প্রচারে একটু হয়তো নেটের প্রবলেম হচ্ছে, সেখানে আমরা দর্শকদের আপনাদের জানাচ্ছি যে সেই কারণে হয়তো ভিডিও কোয়ালিটিতে একটু সমস্যা হচ্ছে। আপনারা এটাকে মার্জনা চোখে দেখবেন। আমরা চেষ্টা করছি যতটা পারি এটাকে হচ্ছে সত্যি উদ্যোগে আজকে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পের আমরা ইতিমধ্যে প্রজন্মের পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। এই শুভ সূচনা উপস্থিত রয়েছে বিশিষ্ট এবং সম্মানীয় অতিথিরা, সে সমস্ত মানুষ ভালোবাসা সবকিছু মিলে 5 নম্বর সরকারের প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। আসতে হবে সন্তোষ 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 এবং তোমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর্যন্ত তুমি অবচর্চা করবে না। দুর্বলতা আমাদের কাছে অভিশাপ, সেই অভিশাপকে আমাদেরকে প্রতিহত করে এগিয়ে যেতে হবে। এই সম্পর্ক নিয়ে যে মানুষকে সবসময় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, আমাদের সকলের প্রিয়, তার সাথে আমাদের সকলের কাছে মানুষ, যদিও তিনি একজন আধিকারিক, মাননীয় মহকুমা শাসক, কিন্তু মানুষ হিসাবে তার সকলের সাথে যে বন্ডিং সে সত্যি সবাইকে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং তার ভালোবাসা সব কিছু মিলে এই অনুষ্ঠানে আশা করে
তাই আমি অনুরোধ করছি আমাদের শাসক সন্তোষী মহাশয়কে এক্সিকিউটিভ অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল কর্মসূচি করতে একটা জোরে হাততালি দিয়ে মঞ্চে আসছেন আমাদের সকলের প্রিয় সন্তোষী শাসক রব্বানী মহাশয় ওনার যে নির্দেশনা ওনার নির্দেশে আজকে এই সুন্দর অনুষ্ঠান ওনাকে আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন মালদীপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে সেখানকার মাননীয় বিধায়ক রোহিত বক্সী মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন ইসলামপুর পুরসভার মাননীয় বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী কানহাইলাল আগরওয়াল মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এখানে জেলা পরিষদের মাননীয় সদস্য গুলাম রসুল মহাশয়, এখানকার পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় সহকারী সভাপতি সাব্বির হাসান মহাশয়, উপস্থিত আছে আমাদের দপ্তরের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের এমডি স্যার মৃগাঙ্ক বিশ্বাস মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের সমস্ত পুরো অনুষ্ঠানকে যিনি দূর থেকে পুরো আমাদেরকে পরিচালনা করেছেন বা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, আমাদের খুব কাছে এসে কলকাতা থেকে আমাদের এই WBMBFC যাদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত প্রোগ্রামটা হচ্ছে, অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, সেই তার জেনারেল ম্যানেজার, সেই WBMBFC জেনারেল ম্যানেজার শামসুর রহমান মহাশয়, আমাদের সকল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা, আমাদের সকল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা এবং বিডিও সাহেবদের কথা আলাদা করে বলতেই হবে, কারণ তারা আসলে প্রত্যক্ষভাবে ফিল্ডে থেকে তারাই আসল কাজটা করেছেন। আজকের যে অনুষ্ঠানটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তার জন্য আমাদের খুব কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের মানে বিভিন্ন বিডিও এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা, এবং একটু পরে আমরা বলবো যেরকম করে যে আমাদের পুরো এই কোর্সের মডিউলটাকে কিন্তু তৈরি করেছেন আমাদের এই টিম ইসলামপুরের সকল সদস্যরা। সুতরাং ওদের প্রয়াস ছাড়া আজকের এই সংকটটা এই অনুষ্ঠান সফল হতো না। আজকে পয়সা খরচ করতে হবে না, দপ্তর থেকে তোমাদেরকে সেই ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং কোনো ইনস্টিটিউট, কোনো কোচিং সেন্টার কেউ দেবে না। ট্রেনিং কারা দেবে? আমাদের বিভিন্ন আধিকারিকরা, আমাদের বিডিও সাহেবরা, আমাদের আধিকারিকরা আমাদের পুরো কোর্সটাকে কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করবেন। কয়েকদিন আগে WBPS পরীক্ষাতে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হয়েছে আমাদের এই ব্লকের এমপিও সাহেব, যিনি পুরো জানেন যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা কেমন হতে পারে, তিনি পুরো কোর্সটাকে কোঅর্ডিনেট করবে। তোমরা যে কোচিং মেটেরিয়ালসগুলো হাতে পাবে, সেই মেটেরিয়ালসগুলো কোনো বইয়ের থেকে টোকা মেটেরিয়ালস নয়, সেগুলো একদম লেখা মেটেরিয়ালস। সুতরাং তোমরা আমাদের যে সদিচ্ছা তার উপযুক্ত সম্মান তোমরা দেবে আশা করি, এবং আমি বিশ্বাস রাখি, আমাদের এই সমস্ত টিম বিশ্বাস রাখে যে এখান থেকে যে ছেলেমেয়েরা এসছো তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই কৃতকার্য হবে। এবং শুধু কৃতকার্য নয়, এই যে আমরা প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে হয়ে আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি, আমরা সফল হতে পারি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, এই বিশ্বাসটা গ্রাম বাংলার প্রত্যেকটা মানুষকে তোমরা দেবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এমএই ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় শ্রদ্ধেয় গোলাম রব্বানী মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ইসলামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তথা চেয়ারম্যান কানহাইলাল আগরওয়াল মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন মালদীপুরের কনস্টিটিউয়েন্সির আগত এমএলএ সাহেব, তিনি বেসিক্যালি মালদার এমএলএ সাহেব, ওনাকে এখানে আসার জন্য আমরা এই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এত দূর থেকে এসছেন। উপস্থিত রয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা সমস্ত পঞ্চায়েত ফাংশনারিজ এই জেলার এবং এই ব্লকের। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এমএমই ডিপার্টমেন্টের থেকে এসছেন আমাদের এমডি স্যার, এসছেন কি উদ্দেশ্য আছে
কি বিষয় আছে। অলরেডি আমরা এই অনুষ্ঠান অর্থাৎ এই কোচিং যে ইনাগুরেশন অলরেডি আমরা রায়গঞ্জ সাব ডিভিশনে আমরা লাস্ট স্যাটারডে করেছি। সেখানেও 80-85 মতো আমাদের একটা ব্যাচ হয়েছে, এখানেও নিয়ার অ্যাবাউট 80 মতো একটা হয়েছে। প্রত্যেকটি ছাত্র যারা রয়েছে, ছাত্র এবং ছাত্রী, তারা ফিজিক্যালি ফিট হয়ে এখানে এসছো এবং প্রত্যেকেই তোমরা সফল হবে এই ভাবনা নিয়ে কিন্তু এই কদিন এখানে ক্লাস করবে। এক্সাম ডেট খুব সামনেই রয়েছে, সেপ্টেম্বরে, খুব অল্প সময় তোমরা পাবে। এই পিছনে ধরো, ঠিক করো। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি গোয়ালপুকুর 1 নম্বর ব্লকের যে প্রিয় কমিউনিটি হল আছে, অর্থাৎ প্রয়াত নেতা প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সির নামাঙ্কিত এই হলে। সেই হলে কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কনস্টেবলের জন্য যারা প্রিপারেশন নিতে যাবেন তাদের কিন্তু একটা কোচিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধন হলো। সেই শুভ উদ্বোধনে হচ্ছে আমরা রয়েছি, যেখানে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মাদ্রাসা এডুকেশন এবং মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্সের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী বিশিষ্ট অধিকারীরা। আমরা সরাসরি কিন্তু এতক্ষণ এডিএম উত্তর দিনাজপুর কাজল কান্তি বিশ্বাস তিনি কিন্তু বক্তব্য রাখছেন, সেটাই কিন্তু আমরা শোনার চেষ্টা করছি। তাদের প্রত্যেকের এটা আমরা চাই, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আজকে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। শুভ সূচনা হয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় স্যারকে, শ্রদ্ধেয় শ্রী কাজল কান্তি শাহ মহাশয়, WBCS এক্সিকিউটিভ আমাদের উত্তর দিনাজপুর। যাই হোক, এবারে আমাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য আসছেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের GM সাহেব শ্রদ্ধেয় শামসুর রহমান সাহেব, WBCS এক্সিকিউটিভ, তাকে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। একটা জোরে হাততালি দিয়ে মঞ্চে শামসুর রহমান, WBCS এক্সিকিউটিভ। আমি বক্তৃতা শুনতে এসেছি, মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলেন শুনবো, ডিগ্রিজ লেখা রয়েছেন, আর যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের ফিডব্যাক শুনবো। আর শুধু 2-4টে কথা আমি বলবো, এটা বক্তৃতা নয়। যে আজকে এই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ কোচিংয়ের সূচনা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশে। তো এখানকার প্রোগ্রামটা আপনারা যদি ভেবে দেখেন যে সত্যি সত্যি একটা ইউনিক, কারণ দীর্ঘদিনের একটা প্রশ্ন যে চাকরিটা আমি কি করে পাবো। আজকে একদিকে স্টেজে ডিগ্রিটাইজ রয়েছে, জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, আর 80 জন আমাদের ভাই রয়েছেন যারা প্রত্যেকে হয়তো পুলিশ হয়তো হয়ে যাবে আশা করি 4-5 মাসের 6-7 মাসের মাথায়। আপনারা জানেন যে শুনেছি আমরা যে পুলিশের এবার প্রচুর ভ্যাকেন্সি, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় সেভাবে চাকরি পায় না। তো এই অভিনব প্রয়াস আশা করি আমার ভাইদের অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমার শুধু বক্তব্য হচ্ছে আপনাদের মধ্যে অনেকে অনেক কিছু করেন, এই পরীক্ষারও চেষ্টা করছেন, আবার মাস্টার ডিগ্রিও করছেন, আবার হয়তো একটা কি বলবো অন্য একটা কোর্সও ভর্তি হয়েছে,
এটা কিন্তু আপনারা করবেন না। এটা করলে কিন্তু চাকরি পাবেন না, কারণ এক একটা পোস্টের জন্য 100 জন করে লড়াই করছে। এই চাকরির যে সিলেকশনটা হয়, সেই সিলেকশন করে আমি কোনো সময় দেখেছি বহু ছেলে দৌড়তেই পারলো না। ভাই দৌড়তে পারলো না, পুলিশ তুমি এলি কেন ভাই? তোমার দৌড়টাই তো আসল। অনেকে দেখলাম যে ওজন কমে যাচ্ছে, ওজন একটা ফ্যাক্টর আছে। তো এই ব্যাপারে সবসময় যে প্রার্থী ব্যবস্থা হয়, অনেক সময় ইনফরমেশনও ঠিকঠাক থাকে না। তো আজকের এই প্রয়াস আপনাদের ইনফরমেশন দেবে। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত তখনই কাজে লাগবে যদি আপনারা 100 ভাগ কাজে লাগান। এবং এই আজকের পর যে এসপি সাহেব বললেন যে বিডিও সাহেবরা সবাই মিলে খেতে সিলেবাস তৈরি করেছে আপনাদের, কিন্তু এই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামে পড়াশোনার এই চেষ্টাটা অত সহজ নয়, খুবই কষ্টের এবং খুবই বেদনার একেবারে। মানে 24 একটা ছেলেকে যদি 18 ঘন্টা বসে বসে পড়তে হয়, এটা খুব একটা আনন্দ ব্যাপার নয়। তো আজকের পর যারা চান্স পাবে তাদের সত্যি একটা সামনে চ্যালেঞ্জ আসবে। আমার বাড়ি যেহেতু আমি মাইনরিটি ফিনান্স কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার, কলকাতায় আমার অফিস, কিন্তু আমার বাড়ি পাশের জেলা মালদাতে। এই জেলাতে আমি চাকরি করেছি। আমি বিভিন্ন পোস্টের সবাই মিলে একসঙ্গে একটা উদ্যোগে আমরা এক জায়গায় হয়েছি। তো এই উদ্যোগ অভিনব, কিন্তু আমি ভাইদের বন্ধু বলছি যে এই পড়াশোনার যে চেষ্টাটা সেটা কিন্তু 3-4 মাস যদি কেউ দিন রাত এক করে পড়ে তবেই কিন্তু চান্স পাবে। কারণ আবেদনকারী হচ্ছে 11 লাখ, না ভাই 8 লাখ নয়, সরি, আর পোস্ট হচ্ছে 8000। পোস্ট হচ্ছে হিউজ রেকর্ড সংখ্যক পোস্ট। কিন্তু আমরা এটাও বলে দিচ্ছি যে সবাই সিরিয়াস ক্যান্ডিডেট নয়, সবাই অতটা ভালো করে ঠিক জানে না কি করে পড়তে হয়। সেই জন্য আপনারা যেহেতু একদম এগিয়ে আসেন, আপনাদের একটা ফেয়ার চান্স আছে। সর্বোপরি আমাদের এখানে যে টিম যারা এই মানে পঠন পাঠন করাবে, আমাদের বিডিও সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ব্লকের আধিকারিক, এই যে তারা সবাই কিন্তু এই ধাপ, চাকরির পরীক্ষার ধাপটা কিন্তু পার হয়ে এসছে। আমিও ঠিক 16 বছর আগে যখন পরীক্ষা দিয়েছিলাম ডব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ, আমি কিন্তু এরকম কোনো গাইডেন্স পাইনি। তো আপনারা ফরচুনেট যে এরকম একটা গাইডেন্স পাবেন। আর আমার যে টিম যারা আছে তাদের আন্তরিকতা আমি নতুন করে বলার কিছু নাই। হতে পারে এখানকার যে প্রয়াস, এখানকার যে মেটেরিয়াল, এটা হয়তো পুরো পশ্চিমবঙ্গের মডেলও হয়ে যেতে পারে। এবং এখানকার বইপত্র সেটা নির্ভর করছে যদি আমার যারা পরীক্ষার্থী আছে সে 80 জন যদি তারা যদি তারা যদি কালার চেঞ্জ করতে পারে। আমি শুধু একটা কথা বলবো, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা আমাদের দেশে খুব কঠিন, কারণ চাকরির জন্য প্রচুর লড়াই। কিন্তু সেই সফল হবে যে, আমি একটু খুব সাজা কথা যদি বলি, সে দিন রাত শুধু পড়াশোনাই দেখবে, সে ঘুমোতে গিয়ে পড়াশোনা দেখবে, খেতে গিয়েও পড়াশোনা দেখবে, মানে সে চাকরি ছাড়া আর কিছু দেখবে না, সেই কিন্তু চান্স পাবে। কিন্তু চান্স পাওয়ার আপনার একটা দোরগোড়ায় চলে এসছে। এটা সফল হবে যদি আজ থেকে 6-7 মাস আগে একই জায়গায় একই রকম প্রোগ্রাম হয়। তফাৎ থাকবে যে 80 জন পুলিশের ইউনিফর্ম পরে এখানে বসে যায়। শুভেচ্ছা হলো, ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদের জেনারেল ম্যানেজার শামসুল রহমান সাহেবকে, ডব্লিউবিসি এক্সিকিউটিভ। ওনার কথায় কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, আজ এই উত্তর দিনাজপুর আমাদের ইসলামপুর সাব ডিভিশন, এই গোয়ালপুকুর ব্লকের এই ট্রেনিং ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গের মডেল হতে পারে। উনি যে কথাটা বলেছে সত্যি একটা ধন্যবাদ। এই সম্পূর্ণ পুলিশ আমাদের ফুল টিমকে একটা জোরে হাততালি হবে। সত্যি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং মাননীয় মন্ত্রীর সাহেবের উদ্যোগে আমাদের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা সত্যি সফলতা আনবে এই আশাই করছি। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের শ্রদ্ধেয় এমডি সাহেব মৃগাঙ্ক বিশ্বাস ডব্লিউবিসি এক্সিকিউটিভ। তাকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য মঞ্চে আহ্বান করে জোরে হাততালি দিয়ে মঞ্চে মৃগাঙ্ক বিশ্বাস সাহেব ডব্লিউবিসি এক্সিকিউটিভ, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কর্পোরেশন। নমস্কার। আজকের এই বিশেষ দিনে উপস্থিত মন্ত্রী, আমাদের ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী যারা সাহেব, এছাড়া আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে মালদা রেভেনিউ সাহেব আছে, আমাদের উপস্থিত আছে ইসলামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এবং আমাদের এছাড়া আমাদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, এছাড়া আজকে আসেন আমাদের মধ্যে
বিশিষ্ট ব্যক্তি, এলাকার সমাজসেবী, এবং আছেন আমাদের মধ্যে প্রিয় আমাদের স্টুডেন্ট যারা ট্রেনিং দিতে চলেছে। প্রত্যেককে আমি এমএলএ দপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং কর্পোরেশনের পক্ষ থেকেও আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে একমাত্র মাননীয় জন্যেই, কারণ উনি দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এলাকায় কিছু একটা করতে হবে, স্টুডেন্টদের জন্য কিছু একটা করতে হবে। কারণ স্টুডেন্টরা বাইরে যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, এদের হাতে করার কিছু ট্রেনিং যদি দরকার, বা বিভিন্ন যে কম্পিটিটিভ এক্সাম হচ্ছে সেইখানে কিন্তু তাদেরকে দাঁড় করা যায়। এইটা কিন্তু আমার মাথায় আসে, আজকের প্রচেষ্টা মূল কারিগর কিন্তু আমাদের মাননীয়, এবং এই ইসলামপুরের জন্য কিন্তু বেনিফিটেড হলো না, এর সঙ্গে কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মাইনরিটি ছেলেরা কিন্তু বেনিফিট হলো। এই জন্য থ্যাংক ইউ হাততালি আমি মাননীয় মন্ত্রীর জন্য একটা আন্তরিকভাবে বলছি, হাততালি। এছাড়া আমাদের দপ্তরের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে এই ট্রেনিংটাও হয়ে থাকে। আমার যে দীর্ঘদিনের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, মাইনরিটি ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের একটা প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টাটাকে কন্টিনিউটি থাকে, অর্থাৎ তার বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না। যদি এই 2.5 মাস 2 মাস যদি ঠিকঠাক মতো ধরে রাখতে পারে, যেভাবে আমাদের বিডিও সাহেবের নেতৃত্বে ইসলামপুর সাব ডিভিশনের সমস্ত বিডিও সাহেব এবং তার যারা আছেন যেভাবে কোর্সটাকে তৈরি করেছেন, আমার মনে হচ্ছে বাজারে যত ধরনের কোচিংয়ের বুকস রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেটার বলে মনে হয়েছে। প্রাইমারি থেকে যেটা বলে মনে হয়েছে, তা আমার মনে করবো যে এসডিও সাহেব যেভাবে এগোচ্ছে সেটা আমার মনে হয় এই জেলায় যদি মনে করা যায় সঠিকভাবে যদি চলে, তাহলে আমাদের 80 জন যে ট্রেনিং দিচ্ছে সেখানে কিন্তু আমার মনে হয় 70% ছেলে কিন্তু চান্স পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ 8,000 ভ্যাকেন্সি আছে এরকম কিন্তু আমরা শুনেছি, আর আমরা দেখেছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেরা কিন্তু সামান্য একটু কারণে কিন্তু তারা হচ্ছে রিজেক্টেড হয়ে যায় বা ক্যান্সেল হয়ে যায়। সেই জায়গাগুলোকে আমি এসডিওর সাথে বলবো, স্পেশালি দৌড়ের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় টাইমলি দৌড়াতে পারছে না, তারা হয়তো লিখিত পরীক্ষায় ভালো দিয়ে দিল, কিন্তু দৌড়ে কিন্তু সামান্য কারণে কিন্তু তারা ফাইনালি কিন্তু এগোতে পারছে না। তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার যেরকম বলবো, আমাদের এই ট্রেনিংয়ের মূল কিন্তু আছে আমাদের জেনারেল ম্যানেজার শামসুর রহমান, ওই দেখে, এবং তারও কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তাকেও আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর স্পেশালি আমি দেখেছি যে আমরা একবার প্ল্যানিং ছিল আমাদের যে আমরা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর্মির পুরো আমরা ট্রেনিং করি, এবং আমরা বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার আমি গিয়ে দেখেছি আর্মির জন্য যারা ট্রেনিং নিচ্ছে খুব ডেডিকেশন, দেখা গেছে তারা 4 দিন 5 দিন না ঘুমিয়ে কনস্ট্যান্ট তারা কিন্তু পড়াশোনা করে গেছে। সুতরাং শামসুর যেটা বললো, এই যে 1.5 মাস 2 মাস আছে, শুধুমাত্র প্রয়োজন হলে যেভাবে আমরা আমাদের এসডিও সাহেবের নেতৃত্বে যেভাবে ক্লাসগুলো হচ্ছে, এরপরে কিন্তু আপনাদের বাড়িতে কিন্তু সেইভাবে পরিশ্রম করতে হবে, তাহলেই কিন্তু সাকসেসফুল হবে। মনে হচ্ছে হিউজ নাম্বার অফ 8,000 ভ্যাকেন্সি আছে, খুব বিশাল ভ্যাকেন্সি আছে, এত সহজ নয়। একটা পোস্টে আপনাকে পেতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, প্রয়োজনে 17 ঘন্টা কিন্তু আপনাকে পড়াশোনার মধ্যে মত্ত থাকতে হবে, তাহলেই কিন্তু আপনি সাকসেসফুলি হতে হবে। কারণ আপনাকে কিন্তু প্রায় 8 থেকে 9 লক্ষ লোকের সঙ্গে আপনাকে কম্পিট করতে হচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস অ্যান্ড ভেরি সিরিয়াস, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি কোনো মতে কিন্তু করতে পারবেন না। আর যেটা এসডিওর সাথে বলবো, কোভিড প্রোটোকল কিন্তু গভর্নমেন্ট যে প্রভিশন করে দিয়েছে, সেই প্রভিশনটা কিন্তু মানতে হবে, মাস্ক ইউজ করতে হবে, এবং যে রুমে হবে আমাদের ট্রেনিং ক্লাসটা সেখানে যেন সাফিসিয়েন্ট স্পেস থাকে এবং যেন ওপেন এয়ার থাকে, সো দ্যাট কোভিড প্রোটোকল যে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যে ডাইরেকশন দিচ্ছে সেইটা কিন্তু মেনে চলতে হবে, যাতে কিনা অন্তত আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়তে এসে কোনো সমস্যায় না পড়ে। এটা কিন্তু আমি অনুরোধ করবো, কারণ এসডিও সাহেব সেভাবেই হয়তো আমরা করেছেন, এবং প্রত্যেককেই অন্তত বলবো যে প্লিজ বি সিরিয়াস অ্যান্ড বি অনেস্ট। এই পরীক্ষাটা আপনাকে একবার কিন্তু অনেক দূর নিয়ে যাবে বলে মনে হয়, এবং মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আমরা আগামী দিনে যাতে আর্মির উপরে ট্রেনিং দিতে পারি, কারণ আর্মিতে প্রত্যেক বছর কিন্তু হিউজ ভ্যাকেন্সি আছে। কীভাবে করা যায় সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রীর আমার কাছে অনুরোধ থাকবে। আর্মিতে কিন্তু প্রচুর ভ্যাকেন্সি হয়, সেই
এক্ষেত্রে আমাদের পিলিপিতে এবং হচ্ছে বহরমপুরেও কিন্তু আমাদের এখান থেকে প্রায় প্রতি বছরই কিন্তু হয়। সেটাও কিন্তু আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন থাকবে, কারণ তিনি যেভাবে দপ্তরটাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন ইয়াং জেনারেশনকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ অল। সত্যি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের শ্রদ্ধেয় সাহেব। এবারে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় এমএলএ সাহেব মালদা থেকে রহিম বক্সি সাহেবকে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। একটা জোরে হাততালি। আমাদের উত্তর দিনাজপুর আমরা আছি, কিন্তু আমাদের মালদা থেকে এমএলএ সাহেব রয়েছে, তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সম্মানীয় মন্ত্রী সম্মানীয় গোলাম রব্বানী সাহেব, এডিএম সাহেব আছেন, এখানে মাইনরিটি দপ্তরের আধিকারিকরা আছেন, বিডিও সাহেবরা আছেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা আছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আর যারা আজকের এই কোচিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করবেন তারা আছেন, সবাইকে সর্বপ্রথম আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমি কৃতজ্ঞ সম্মানীয় মন্ত্রী গোলাম রব্বানী সাহেবের কাছে যে এই ধরনের একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে তিনি আমাকে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি ধন্য এবং আরো কৃতজ্ঞ ওনার কাছে যে আজকে আমি বিধায়ক হিসাবে এখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছি আপনাদের সামনে। এর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্বটা আমাদের মন্ত্রী সাহেবের। এবং এবার মালদা জেলায় আমরা প্রায় 0 থেকে 8টা সিট জিতেছি, 12টার মধ্যে 8টা, এবং একটা অল্প ভোটের ব্যবধান প্রায় 1200 ভোটের ব্যবধানে হেরে গেছি আমরা একটা, আমাদের 9টাই সিট ছিল। এবং এই 8টা সিটের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমাদের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী সাহেবের। তিনি মালদার অবজারভার ছিলেন এবং তখন থেকে তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে একেবারে আমরা শূন্য ছিলাম, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে মালদায় বারে বারে গিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে বসে যেভাবে পরিশ্রম করেছিলেন, সেই পরিশ্রমের ফল হিসাবে আমরা গত বিধানসভা নির্বাচনে আমরা 8টা সিট জিততে পেরেছি। প্রণয় মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ওনাকে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং আমি আশা রাখবো উনি যে ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন আপনাদের জেলায় গোটা রাজ্যে উনি করবেন। আমাদের মালদা জেলার ক্ষেত্রেও আমি ওনার কাছে আবেদন করব, অনুরোধ করব যে এই ধরনের কোচিং ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে বা এই ধরনের সরকারি যে কর্মসূচিগুলো রূপায়িত হচ্ছে বেকার যুবকের জন্য, তিনি আমাদের মালদা জেলায় করছেন, যদিও উনি আমাদের সাথে সর্বক্ষণ আলোচনা করছেন, সেখানকার বেকার যুবকরাও উপকৃত হবে এবং এই ধরনের সুযোগ তাদের কাছে আসলে আগামী দিনে তারা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা হবে সরকারিভাবে। ওনার কাছে আবেদন থাকবে, সরকারি দপ্তরে বিভিন্ন কর্মকর্তারা আসছেন, মাইনরিটি দপ্তরে রাজ্য থেকে তাদের কাছে আমাদের আবেদন থাকে মালদা জেলার এই ধরনের সুযোগ সুবিধা যাতে আরো বেশি করে করা যায় তা লক্ষ্য রাখবেন। এবং আমি খুবই আপ্লুত যে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুর ব্লকে আজকে যে অনুষ্ঠান, এত সুন্দর একটা মুহূর্ত অনুষ্ঠানে আমি থাকতে পেরেছি। আমি আপ্লুত। আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা পুনরায় জ্ঞাপন করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, একথা বলে পুনরায় সবাইকে আমার সালাম নমস্কার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই আমাদের শ্রদ্ধেয় এমএলএ সাহেব রহিম বক্সি মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। মঞ্চে যাচ্ছি যিনি সবসময় একটা কথাই বলেন যে লাইফ ইজ এ গেম, লাইফ ইজ এ গেম, ইফ ইউ চেজ ইট দেন ইউ সাকসেসফুল ইন ইউর লাইফ, আদারওয়াইজ ইউ ফল ডাউন। জীবনটা একটা খেলা, সেই খেলাতে তোমাকে সেই খেলার প্রতি মুহূর্তে প্রতিযোগিতা করতে হবে। তুমি হারো কি যেত সেটা কিন্তু বড় কথা না, তোমাকে খেলতে হবে। এই যার এই মানসিকতা, যার অঙ্গীকার, তাকে মঞ্চে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ইসলামপুর পৌরসভার পৌরপিতা শ্রদ্ধা কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। জোরে হাত তালি দিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের বিধানসভার
বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স এন্ড মাদ্রাসা এডুকেশনের মন্ত্রী আমাদের আপনাদের সবারই গর্ব গোলাম রব্বানী সাহেব আমার আগে যিনি বক্তব্য রাখলেন মালদা মালতীপুরের বিধায়ক শ্রী রহিম বক্স মহাশয় সত্যি খুব ভালো লোক। ওনার সঙ্গে কয়েকদিন আগে আমার রব্বানী সাহেবের ঘরেই ওনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। মঞ্চে আরো উপস্থিত আছেন রাজ্যের জেলা মহকুমা এবং ব্লক স্তরের বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ উপস্থিত আছেন। অনেকে আমার সহকর্মী আছেন, আমার সামনেও আমার অনেক সহকর্মী বসে আছেন। সর্বোপরি যারা কোচিং নেবেন, যাদের জন্য এই সম্পূর্ণ তামঝাম আমরা বলতে পারি, এই পুরো কর্মসূচিটা যাদের জন্য, সবাইকে পৌরসভার পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন। সর্বপ্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মন্ত্রী সাহেবকে, যে যিনি এখানে এই কোচিং ইনস্টিটিউটটা খোলাতে সব রকম সহযোগিতা করেছেন এবং পাশাপাশি যারা কোচিং দেবেন, যেই আধিকারিকরা বিনামূল্যে কোচিং দেবেন, মন থেকে কোচিংটা দেবেন, সেই আধিকারিকদের প্রতি আমি আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং আজকে যারা এখানে কোচিং যারা নেবেন, যারা উপস্থিত আছেন, একটা কথা মাথায় রাখবেন যে কোচিং এ পাস করে গেলেই কিন্তু আপনাদের চাকরি হবে না। কোচিংটা একদম মন থেকে নিতে হবে, আর এই টার্গেটটা করে নিতে হবে যে আমাকে পরীক্ষায়, কনস্টেবলের পরীক্ষায় পাস করতেই হবে। যদি কোনো প্রশ্নটা বুঝতে না পারেন, উত্তরটা জিজ্ঞেস করবেন, ওই খালি হাঁ করলে হবে না। আমরা জানি এখানকার অনেক ছেলে কোটায় মেডিকেলে কোচিং নিচ্ছে। এতটা অভিজ্ঞতা আমার হতো না যদি কোভিডে আমি হাই স্কুল ময়দানে না থাকতাম। এতগুলো গার্জেন ওখানে উপস্থিত হলো, এসে সব আমাদের এলাকার সব ছেলেগুলা মেডিকেলের কোচিং এ কোটায় কোচিংটা নিচ্ছে। আর এক একজন যা কর্ম প্রচেষ্টাটা করছে, ভাবতে পারবেন না। ওনাদের সঙ্গে আপনি আলাপ করবেন, বুঝতে পারবেন ওদের খাওয়া ঠিক নাই, ঘুমানো ঠিক নেই, খালি পড়াশোনা করেই যাচ্ছে, পড়াশোনা করেই যাচ্ছে। আজকের দিনে দেশে যদি একটা সমস্যা থাকে, আমি বলবো এই বেকারত্বটা, যে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমটা একমাত্র সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে আমাদেরকে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজকে কোচিং এ পড়তে যাবে, বাড়িতে পড়াশোনা করতে হবে। ফিজিক্যাল যে ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়া তো আগে থেকেই, যারা হাইটে হবে না, যারা চেস্টে হবে না, দৌড়ে আমরা পারবো। গ্রামের ছেলে আছি, খুব একটা অসুবিধা হবে না দৌড়ে, আমাদের দৌড়াতে আমরা পারবো, আরো দৌড়ে আমরা প্র্যাকটিসটা করতে পারবো। কেন যখনই কনস্টেবলের পরীক্ষা হয়, তারপরে এসে বলে দাদা আমি তো একটু ফিজিক্যালি দৌড়ে পারলাম না, আমরা ভাই হবে না। কেন ওটা হলো সবচেয়ে আগে ওই ক্রাইটেরিয়া গুলা, ওই ক্রাইটেরিয়ায় পাস করার পরেই কিন্তু আপনার এই কোচিং এর পরীক্ষাটা। আপনারা যত অনেস্টলি পরীক্ষা করতে পারবেন, পড়াশোনা করতে পারবেন, নিশ্চিন্ত থাকুন পাস আপনারা করবেনই। কিন্তু পড়াশোনায় কিন্তু ফাঁকিবাজি দেওয়াটা, এর মধ্যে কোনো লাভ হবে না। কেন নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। চাকরি আপনাকে পেতে হবে, চাকরি পাওয়ার জন্য সব রকম চেষ্টাটা আপনাকে করতে হবে। একটা আপনারা সুযোগ পেয়েছেন এই কোচিং এর, এই সুযোগটা সাধারণত পাওয়া যায় না। আপনারা কি টাইপের পরীক্ষা হবে সেটা কোচিং এ জানতে পারবেন, আগের থেকে প্রিপারেশনটা নিয়ে আপনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন। এটাই তো সুযোগ। এই কোচিং ইনস্টিটিউটটা, এখানে আপনারা অনেকেই সুযোগটা পাবেন। আর দেখবেন যারা পাস করবে আমাদের এদিক থেকে বেশিরভাগই যারা কোচিং নিয়েছে তারাই পাস করবে। একটা কথা আছে যে হ্যাপিনেস ইজ নট দি এন্ড অফ প্রবলেমস। মানে সুখী থাকবো তো আমার সমস্যা সব সমাধান হয়ে যাবে না। হ্যাপিনেস ইজ নট দ্য এন্ড অফ প্রবলেমস বাট দি এবিলিটি টু ডিল উইথ দেম। আমি সেগুলো সমস্যার সঙ্গে কিভাবে লড়তে পারবো, সেটাই হলো হ্যাপিনেস, সেটাই হলো আনন্দ। আর লড়ার ব্যাপারটা আপনাদের উপরে আছে। আপনাদেরকে অনেস্টলি পড়াশোনা করতে হবে। বারবার বলছি আপনারা অনেস্টলি পড়াশোনা করুন, তাহলে যারা অধিকারীরা, যারা কোচিং দেবে, তারা আপনাদের চেয়ে কম খুশি হবে না। যখন ওরা জানবে যে আমরা যাদের কোচিং দিয়েছিলাম এই 80টার মধ্যে আমার 60টা পাস করেছে, আপনার চেয়ে কম খুশি কিন্তু ওনাদের হবে না।
এই দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদের। আপনাদেরকে ভালো করে পড়াশোনা করেন, ফিজিক্যালি যেগুলো পরীক্ষা যারা ওনারা আগে থেকে বলে দেবেন, যেহেতু ওনারা এই ক্লাসটা করে আসছেন, পাস করে আসছেন, অনেক বিসিএস এক্সিকিউটিভস আছেন যারা জানেন যে কিরকম কিভাবে আপনাদেরকে কোচিং এ তৈরি করতে হবে। ওনারা আপনাকে তৈরি করবেন, কিন্তু তৈরি আপনাদের হতে হবে, আপনাদেরকে অনেক প্রচেষ্টা করতে হবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। অনেক মূল্যবান বক্তব্য আমরা শুনলাম, তার অনেক সাজেশন, অনেক কিছুই আমরা জানতে পারলাম, অনেক কিছু জানার আছে। এবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং মাননীয় মন্ত্রী সাহেবের প্রচেষ্টায় আমাদের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের আমরা ইতিমধ্যে শুভ সূচনা করে দিয়েছি। সময়টা ইসলামপুর হাই স্কুলের কথা। কোনো এক সময় ক্লাসদানের মাঝে হঠাৎ কোনো এক সময় একটা ছোট্ট একটা গানের লাইন, যে সোনার ফসল ফলায় যে তার দুই বেলা জোটে না আহার, সোনার ফসল ফলায় যে তার দুই বেলা জোটে না আহার, হীরার খনির মজুর হয়ে কানা করি নাই, ও ভাই কানা করি নাই। এই দুটো লাইন একটা গানের। তখন কোনো এক তরফ থেকে প্রশ্ন এসেছিল, স্যার এটা কি বাস্তবে পরিণত হবে? স্যার এটা কি সম্ভব? স্যার বলেছিল, ঈশ্বর যদি, আল্লাহ যদি আমাকে ঠিক রাখে, একদিন আমি তোদের জন্য এই কাজ করবোই। অর্থাৎ যার নাম দিয়ে বলছে আমাদের মতো উপস্থিত আমার শিক্ষক, আজকে আমার শিক্ষক এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধশ্রী গোলাম রব্বানী সাহেব, আমার স্যার, মন্ত্রী সংখ্যালঘু দপ্তর, মাদ্রাসা উন্নয়ন দপ্তর, জোরে একটা হাত তুলে দেবো। স্যারের সেই কথা এবং কাজ আর বাস্তবে পরিণত হয়েছে। স্যারকে মঞ্চে ডাকছি তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। সত্যি মানুষের জন্য একটা কথা, এবং স্যার যে তার কথা রেখেছে, ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ দিয়েছে। অনেকের জোরে হাত তুলে দিবে এই সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ড এবং স্যারের জন্য। নমস্কার, প্রণাম, আসসালামু আলাইকুম। মঞ্চে আমাদের দপ্তরের মৃগাঙ্গ বিশ্বাস সাহেব, এমপি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। মঞ্চে আমাদের এডিএম কাজল কান্তি শাহ সাহেব, মঞ্চে আমাদের এসডিও সাহেব, মঞ্চে আমাদের শামসুর রহমান এমডি সাহেব, মঞ্চে আমার এমএলএ মালতীপুরের মালদা ডিস্ট্রিক্টের রহিম বক্সি সাহেব, শফিউর রহমান সাহেব, সহকারী সভাপতি সাব্বির সাহেব, গোলাম রসুল, কাদের সাহেব, শামসুল হক, লাল ভাই, ওজির সাহেব, ফারুক সাহেব, আমাদের বিডিও সাহেব, জয়েন্ট বিডিও সাহেব, চার ব্লকের 8 বিডিও সাহেবরা এসেছেন। আর আমার বাবার বন্ধু, সবসময় আমাকে ছেলের মতো দেখে, আমাদের পুরো সবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কানাল আগরওয়াল সাহেব, আর বিশেষ করে যাদের জন্য এটা প্রোগ্রাম হচ্ছে আজকে, আপনারা সবাই, আর আমাদের এখানকার পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার্স, প্রধান, তারপরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, আর আপনারা যারা এসেছেন আজকে, সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কয়টা কথা শুধু বলবো। আমরা ভাগ্যবান আজকে যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদেরকে অনেক বড় উপহার দিয়েছে। এই উপহারটা যদি আমরা কাজে না লাগাতে পারি, আমাদের ব্যর্থতা হবে। এটা সংখ্যালঘু দপ্তর, এই দপ্তরটা আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে ছিলেন, রাখছিলেন উনি সবসময় 10 বছর থেকে। এবার আপনার গোয়ালপুরে আপনার জেলাতে দিয়েছেন, নর্থ বেঙ্গলে দিয়েছেন, এর থেকে আগে সেবা করতে পারে না। দপ্তরের কাজ আজকে ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বললেন আমার এসডিও সাহেব, এডিএম সাহেব, আমাদের এমডি সাহেব, জিএম সাহেব, সবাই বললেন। আমি ছোটবেলায় আমার ছাত্র, নামটা বিক্রম, আমি বিক্রমকে দেখলে নবান্নতে যখন ক্যাবিনেটে ঢুকি আমরা, আমার অনেক ছাত্র আছে, সবসময় উনি আশীর্বাদ নেন। যখন ইউনিফর্মে আশীর্বাদ নেওয়াটা ঠিক না, তাও কিন্তু স্যার আমি নেব স্যার, কেন আপনার জন্য আজকে আমি এখানে পৌঁছেছি। তো আমি শিক্ষক হিসাবে গর্বিত যে আমাদের ছাত্রগুলো আজকে, আমার ছাত্র অনেক জায়গায় ভালো ভালো জায়গায় পৌঁছেছে। কিন্তু
থ্যাংক ইউ। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবো अपना सब समय सब हमेशा एक बात याद रखिएगा आप लोग कि आज अगर कुछ करेंगे कल उसका रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट नहीं आएगा। एक पेपर मेरे हाथ में, ये टूल रूम कहता है, हमारे दफ्तर से ये काम होता है। आज हम लोग इनोवेशन की चीज का एक कोचिंग गाइडिंग सेट का मेंटेनेंस के लिए हमारे एसडीओ साहब को मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद दिच्छे एसडीओ साहब के। उनार मॉड्यूल उनार प्रिपरेशन 5টা ব্লকের ভিডিও কে নিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের কে নিয়ে আর অফিসারদের নিয়ে যেটা করেছে সারা পশ্চিম বাংলায় ওটা সারা পশ্চিম বাংলায় ওটা ফলো আপ করছে, যার জন্য আমি এসডিও সাহেবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আমি জানি এসডিও সাহেব চাইলে করবেন, কেন এসডিও সাহেবের মধ্যে যেটা জিস্ট আছে, যেটা জিল আছে, অনেক অফিসের মধ্যে কম আছে। এসডিও সাহেব আগে থেকে আমাকে বলছিলেন সবসময় যে স্যার আপনি উদ্যোগ করলে আপনি এসডিও করতে পারবেন, তো উদ্যোগ নিয়ে ফার্স্ট স্টেপ যদি ফার্স্ট স্টেপটা যদি ফেলিয়ার হয়ে যায় তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। তো স্যার আপনি নেন, আমরা নিয়েছি আজকে 16টা জায়গায় 16টা জেলাতে এই প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়ে গেছে। আর রহিম বক্সি সাহেবকে আমি বলবো कि रोहिंदा আপনার এলাকা তো 3টা প্রোগ্রাম আজকে আমি ভিডিওতে আমি দেখলাম, এবং আমার শামসুর রহমান সাহেব দেখালেন, মালদা তো স্টার্ট হয়ে গেছে, আরো আমরা করব। কিন্তু আমরা প্রোগ্রাম করে দিলাম, আর ছেলেগুলো যদি যারা যাদের জন্য প্রোগ্রামগুলো করব তারাই যদি ইচ্ছুক না থাকে, তাদের যদি প্রিপারেশনটা ঠিক না থাকে, তারা যদি ক্লাস না করে, তারা যদি না আসে, তো প্রোগ্রামগুলো একের পর এক হয়ে যাবে। যার জন্য इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बीइंग ए टीचर, कि आज अगर हम जब स्टूडेंट थे आप लोगों के तरह, हमारा सीनियर पार्टनर एक मरतबा अलीगढ़ में बोल रहा था, अरे यार थोड़ा सा पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे, अगर थोड़ा सा पढ़ लिया तो 7 जनरेशन तुम्हारा एंजॉय करेगा। कितना जनरेशन? 7 जनरेशन। मतलब एसडीओ साहब यहाँ मौजूद है, एडीएम साहब मौजूद है, वीडियो साहब मौजूद है, यहाँ हमारा एमडी साहब, उसके बाद जीएम साहब मौजूद है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आज ये लोग पढ़े लिखे थे, अपने स्कूल लाइफ में ढंग से पढ़ लिया था, 7 जनरेशन इन लोगों का एंजॉय करेगा। इनका बेटा आज सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट अपने स्कूल लाइफ में कई महीना कई साल अगर एंजॉय करेगा तो 7 जनरेशन उसको झेलना पड़ता है। कितना जनरेशन झेलना पड़ता है? 7 जनरेशन। ये हमारा रूट पार्टनर बोला था। तो हम लोगों में से हमारा तैयारी किया, हमने भी आईएएस का सिविल सर्विस का नहीं हो पाया, लेकिन हमारे दोस्त लोग आज कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई एडीजीपी, कोई जो है डीजीपी, कोई जो है रेलवे के सबसे बड़ा अथॉरिटी, इस तरह का आईएएस आईपीएस करके वो लोग आज वो कह रहे थे, वो लोग उस वक्त हमको, अरे यार तुम नेता बनोगे, और मैं कहता था नहीं तुम लोग आईएएस, तुम लोग पढ़ा लोग, तुम लोग आईएएस बनोगे यार। ठीक वो लोग आईएएस बन गया, और आज हमारा जब गूगल में लोग सर्च करके गुलाम रब्बानी, वही गुलाम रब्बानी तो नहीं है जिसको हम लोग नेता कहते थे, लेकिन देखा कि वही तो गुलाम रब्बानी है। एक दिन नूरुद्दीन नाम से हमारा रेलवे के सबसे बड़ा अथॉरिटी है IRS किया था, वो बोला कि ये दिस इज द नंबर ऑफ गुलाम रब्बानी, यस इज डेफिनेटली विद दैट गुलाम रब्बानी व्हिच इज रिजाइडिंग इन 140 अल्लामा इकबाल हॉल, यस 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 नो व्हिच इज स्पीकिंग वेयर आई एम नूरुद्दीन, व्हिच नूरुद्दीन। तो कहने लगा यार तुम्हारा दोस्त हो यार, तुम कहाँ हो, तुमको डीएम बनने के लिए कहा था, डीएम बने हो तो तुम तो मंत्री बन गए ना। बोले हाँ मंत्री बन गया भाई, तुम क्या बने? तो यार डीएम से बहुत ऊपर पहुंच गया हूँ मैं, अभी रेलवे का सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर हो गया है। तो हमारा कहना है कि जो मेहनत करता है 7 जनरेशन उसका एंजॉय करता है, जो मेहनत को दरकिनार कर देता है, जो अवॉइड कर देता है, जो सीरियसली होता है, 7 जनरेशन उसका झेलता है। इसलिए आज जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को सक्सेस करना, फेलियर करना आप लोगों के हाथ में है। आज मुझे खुशी हो रही है, फख्र हो रहा है हमारे एसडीओ साहब पर
कि इन्होंने जो 5 वीडियो को लेकर के, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट को लेकर के, और एक कोई ऑफिसर हमारे इसमें आया है कि डब्ल्यू क्या फर्स्ट किया है, क्या नाम उनका? अच्छा, क्या बिस्तार साहब, हाँ कृति बिस्तार साहब, वाह थैंक यू, आपने डब्ल्यूबीसीएस फर्स्ट, देखिए डब्ल्यूबीसीएस फर्स्ट करके आए हैं, नंबर 1। कौन बैच किसे? देखिए आप लोगों के सामने डब्ल्यूबीसीएस फर्स्ट किया है, वो मौजूद है आपके सामने। इनको देख के हमको सबक लेने की जरूरत है। हमारे ब्लॉग में एक भी वीडियो हम लोग बना नहीं पाए। 2-3 साल पहले हमारा भतीजा विपरीत का मास्टर विमल साहब का लड़का आशीष इकबाल, वो डब्ल्यूबीसीएस क्वालिफाई करके आज, पहले आंता में वीडियो था, अभी वहाँ कटवा में वीडियो है। कटवा का एमएलए इत्तेफाक से हमारा सिद्दीकुल्लाह साहब है। सिद्दीकुल्लाह साहब फोन करके हमको बोलता है कि साहेब आपने भाई को तो भला ভালো ভালো ছেলে কেন ভালো কাজ করছে। देखिए मुझे फख्र हुआ कि हमारे ग्वालियर का लड़का वीडियो बन के जो है आज बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम आप लोग भी अगर कांस्टेबल पास करके आदमी वेस्ट बंगाल एसडीपीओ तक जा सकता है, ओसी तक जा सकता है, आईसी लेवल तक जा सकता है, एसआई हो सकता है, ईएसआई हो सकता है, ये कांस्टेबल खराब जॉब नहीं है। सुनने में खराब लगता है, सुनने में तो भाई स्कूल का जो इसके सहायिका वो भी सोचती है कि हम इसकी सहायिका क्यों हुए, वो कल प्राइमरी में चली जाती है, कोई हाई स्कूल में चले जाते हैं, कोई वीडियो बन जाते हैं, कोई जो है एसडीओ बन जाते हैं। जो लोग वीडियो एसडीओ लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी कहीं पहले सर्विस करते थे। क्षमा परवीन नाम से एक यहाँ वीडियो आई थी आईएएस टीवी में, उनको मैं पूछा कि सर मैं तो पहले सी ग्रुप का एम्प्लॉय था, ऐसे रानी आई, ऐसे रानी को पूछा ऐसा आप किस, सर मेरी पहले जॉब कर रही थी, उसके बाद आईएएस, उसके बाद मेरा दोस्त तो एक जफर नाम से है जो कमिश्नर है इस वक्त, उनको मैं पूछा अगर यार मैं भी हमसे अलीगढ़ से थोड़ा 2 साल जूनियर था, बाली भाई हम भी जो है दूसरे सर्विस में, उसके बाद ट्राई किया, फिर जो है आईएएस किया। हमारा कहना यह है कि आज ये सना अख्तर आईपीएस ऑफिसर आया है, हमारे कल मुलाकात हुई सर्विस हाउस में, सना अख्तर साहब आईपीएस करके आए हैं। वही बोला कि सर हम भी ट्राई किए पहले जो किए हैं उसके बाद ट्राई किए हैं। हमारा कहना है कि अगर हम ट्राई करें तो कुछ भी हो सकता है, अगर ट्राई न करें तो कुछ होने का संभावना नहीं है। चाहे मंत्री के पास दौड़िए, चाहे एसडीओ के पास दौड़िए, चाहे जो है आपका किसी के पास दौड़िए, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए दोस्तों आज ये प्रोग्राम मुझे फख्र इसलिए हम कर रहे हैं हमारे ब्लॉग पर, हमारा दोनों हमारे वीडियो साइट पर, कि उन्होंने जिस तरह से इस अंदाज से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, चारों वीडियो को कोऑर्डिनेट करके। फर्स्ट प्रोग्राम में जब एक साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि सर क्लास আমরা নেব না, আপনারা ক্লাস নেবেন समय पता है सर, समय का मैनेज करो। एक वीडियो, एक एसडीओ, एक एडीएम अगर क्लास लेना चाहे, इससे बड़ी और इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। इस इम्पोर्टेंट को पहचानने की जरूरत, এটা রিকগনাইজ করা দরকার। কারা পড়াবে আমাকে, যারা অলরেডি পাস করে এসেছে 19 স্তরে ডব্লিউবিসিএস এসপিটি, এরা আপনাদের দেখবেন আজকে এসপি সাহেব আছেন, এখানে এডিএম সাহেব আছেন, কালকে এরা আইএস হয়ে যাবে। আমার অনেকগুলো, আমার ওবেদুর রহমান সাহেব যে ডব্লিউবিসিএস এসপিটি ছিলেন এখন আইএস, শাকিল সাহেব এখন আইএস, আর অনেকগুলো অফিসার আইএস হয়ে আসছেন। আমার বক্তব্য যে আজকে এরা যদি আইএস হতে পারেন তাহলে আপনারা কনস্টেবল থেকে এএসআই, এসআই, আইসি, আপনারা এসডিপি কেন হতে পারেন না? এটা আমার প্রশ্ন। আপনাদেরকে একটু চেষ্টা করলে হবে, চেষ্টা না করলে কিছু হবে না। আর একটা কাগজ আমি পেয়েছি আজকে, এই कागज আপনাদের সবাইকে দেওয়া হবে। अब एक शादी में गए थे आज से 1994 में, कहाँ यूपी में किसी गांव में। तो वहाँ जब मैं पहुंचा, हमारे दोस्त की शादी थी, क्लास वालों की शादी थी, वहाँ बाराती लोग अलीगढ़ से हम लोग बच्चे सब गए, सब स्टॉल सब गए। अब स्टॉल की शादी हो रही है तो स्टॉल तो जाएंगे ना। तो वहाँ गांव हमको लगा कि शहर है, बस्ती गांव में गए, बस्ती डिस्ट्रिक्ट का। उस लड़के का नाम था इम्तियाज। मैंने कहा कि यार ये गांव है ना शहर है? तो बोले गांव है। कोई भी बिल्डिंग वहां 3 मंजिल हमको 3 मंजिल से नीचे नहीं मिला।
और जो रोड घाट मिला, उस गांव वाले ये गवर्नमेंट करता है क्या, कह रहे यार घर का गवर्नमेंट बना देगा, कोई रास्ता सब भी हम लोग बनाए हैं, प्राइवेटली बनाए अपने पैसे से, तो हम लोग कैसे हो सकता है। तो फिर जब बाराती सजाने लगे, दूल्हा सजाने लगे, तो हम बोले यार तुम्हारा बारात तुम्हारे गांव का कोई सोशल मार्केट क्या हुआ है क्या, गांव में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, हम लोग बच्चे सब हैं, तुम्हारा दोस्त लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो यार बाली, हमारे गांव में कोई लोग ये नहीं है, सिर्फ औरतें, मर्द तो कहाँ है, तो सब जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, आपका सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में सारे लोग बस रहे हैं, और उसका पैसा आता है, यहाँ घर बनता है और रोड घाट बनता है। ये लोग कैसे किया वहां कि हम लोग जाते हैं कहाँ, हम लोग भी बाहर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पानीपत, दिल्ली, हरियाणा, सिक्किम, गैंगटॉक। आज हमारे बच्चे अगर ये ट्रेनिंग लेंगे तो कल ये लोग भी जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जाएंगे। इस ट्रेनिंग के लिए आज ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आ चुका है। इस ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा उस बच्चे को कोई पैसा नहीं लगेगा। एक टोलिंग रूम है हमारा दफ्तर है, तो हमारे GM साहब, आपका जनरल मैनेजर साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, ये दोनों की निगरानी में, इसलिए इन दोनों को लेकर आया हूँ मैं। इन दोनों इस चीज को देखते हैं और कुछ कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट कि तुमको हम बुलाएंगे, हमारे बच्चों को तुमको लेना पड़ेगा। যতগুলো কোম্পানিকে আমরা ডাকছি তাদেরকে এটা চুক্তি করছি আমাদের এখান থেকে যতগুলো ছেলে ট্রেনিং করবে मैक्सिमम ছেলেকে নিতে হবে। तो वहाँ मैक्सिमम लोग एब्जॉर्ब हो जाते, जो बच जाता है वो चले जाता है सऊदी अरबिया, चले जाता है अमेरिका, इंग्लैंड। तो आप लोग जो खासतौर से हमारे प्रधान, हमारे पंचायत समिति के मेंबर्स, हमारे लीडर्स, सारे लोग जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ये ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन करना पड़ता है। ये पेपर्स जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। कम से कम यहाँ से ज़्यादा लड़का, हम लोग कलकत्ता में एक प्रोग्राम होगा क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी भागता है, एक ही जगह हो रहा है, हर जगह नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल करना पड़ता है बहुत सारा मशीन लगता है, उस मशीन को जो है वो यहाँ ला नहीं सकते। इसलिए कलकत्ता में रहने का, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप लोग सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बढ़िएगा, एडमिशन लीजिएगा और हम लोग जो है वहाँ कोचिंग दे करके आपका टेक्निक प्रैक्टिकल करा करके हम लोग जो है बच्चों को उस काबिल बनाने की कोशिश करेंगे कि ताकि आने वाला दिन उस फैमिली में वो चिराग बन के जो है खड़ा हो पाए, उस इलाके में वो चिराग बन जाए, उस इलाके में वो रोशन बन जाए। इसलिए उनको देख के फिर बाकी लोग जो है जाना शुरू कर देंगे, फिर वही बस्ती गांव को हम जो है सोच सकते हैं वो हमारा गाँव बन जाए। हम लोग गाँव देहात के लोग यहाँ मुसीबत नहीं है कि लोग घर के खाने का बहुत सारा साधन मिल जाएगा। हमारा साधन ये की है आइधर खेती और नहीं तो फिर पानीपत, दिल्ली, हरियाणा, वहाँ जाए हम, लेकिन हमारे दफ्तर का अगर एक सर्टिफिकेट हो जाए तो उस काम में 4 चांद लग जाएगा। इससे ज्यादा और हमारा आप नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारा, ये जो आपका कोचिंग एंड गाइडिंग 5 वीडियो SDO साहब ये बड़े